السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات کا میرے یوٹیوب چینل اردو کالج ورلڈ پر خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں این سی آر ٹی کلاس 6 سے لے کر کے 12 تک کے اردو کتابوں کا پڑھنے کا اور پڑھانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آج آپ کے سامنے کلاس 6 اردو گلدستہ کا 8واں سبق 3 کچھوے لے کر حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ اس سے پہلے جو 7 سبق میں نے آپ کو پیش کیے ہیں وہ آپ کو پسند آ رہے ہوں گے، کیونکہ یہ مختلف امتحانوں کے لیے کافی مفید ہے۔ جو اس کلاس میں بچے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو ٹی جی ٹی پی جی ٹی اور دیگر اگزام کی تیاری کر رہے ہیں وہ ان کے لیے کافی مفید ہے، کیونکہ این سی آر ٹی کو بیس بنا کر ہی تمام اگزام تیار کیے جاتے ہیں، تمام پیپر بنائے جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے سامنے 8واں سبق ہے اردو گلدستہ کا 3 کچھوے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، 3 کچھوے پانی میں رہتے تھے، رہتے رہتے تھک گئے۔ بات یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ 3 کچھوے پانی میں رہتے رہتے تھک گئے۔ انہوں نے سوچا کہ پہاڑوں کی سیر کرنا چاہیے، جہاں دیوتا رہتے ہیں، جہاں ہر وقت شانتی اور سناٹا رہتا ہے، جہاں سمندر جیسے طوفان نہیں آتے۔ یہ سوچ کر تینوں کچھوے پہاڑ کی سیر کے لیے نکل پڑے۔ انہوں نے اپنے ساتھ اپنے کھانے کا بہت سا سامان لیا۔ ان کا سفر بہت لمبا تھا، کیونکہ سمندر سے پہاڑ کا فاصلہ سینکڑوں میل کا تھا۔ پھر یہ کہ کچھوے ذرا رینگ کر بھی چلتے تھے، مگر یہ تو آپ جانتے ہیں کہ کچھوے بڑے مستقل مزاج ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بار ایک کچھوے نے اپنی مستقل مزاجی سے ایک خرگوش کو دوڑ میں ہرا دیا تھا، اور لوگوں کو یہ سبق دیا تھا کہ آدمی بھی چاہے تو مستقل مزاجی سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے کیا سمجھا کہ آپ کے سامنے دیکھیے 3 کچھوے کی کہانی ہے۔ یہاں پر 1 2 یہ 3، انہوں نے فیصلہ کیا کہ سمندر سے ہمیں تھوڑا سا دور جانا چاہیے، ہمیں پہاڑوں کی طرف چلنا چاہیے جہاں دیوتا رہتے ہیں، جہاں پر شانتی ہوتی ہے۔ تو اس بات کا یہ لوگ ارادہ کر کر نکل چکے، اپنے ساتھ ساز و سامان کھانے پینے کی چیزیں لے کر نکل گئے۔ اب کیا ہوا دیکھتے ہیں آگے۔ اب بات یہ کہ جب ایک چیز ہو گیا، اب یہاں پر ہو رہا کہ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ تینوں ہی کچھوے پہاڑ کی طرف چل پڑے۔ چلتے رہے، راستہ لمبا تھا اور ہر طرف جھاڑ جھنکھار، لیکن وہ کچھوے بھی دھن کے پکے تھے۔ وہ ہر تکلیف کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ بالآخر ان کو پہاڑ دکھائی دیے، جس کی چوٹی جن کی چوٹی برف سے ڈھکی ہوئی تھی۔ ان کو یہاں پہنچتے پہنچتے 20 سال گزر گئے۔ اتنے دن کے بعد جو انہیں منزل دکھائی دی تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ 20 سال لگے، مستقل مزاج سے وہ چلتے رہے، بہت سلو چلتے ہیں نا، تو اس وجہ سے وہ پہاڑ تک پہنچنے میں انہیں بہت زیادہ ٹائم لگا، یعنی 20 سال کا وقت لگا۔ انہوں نے پہاڑ کے دامن میں ایک بہت اچھی جگہ پسند کی اور سوچا کہ یہاں کچھ دن آرام کریں اور اس شانتی کے استھان کا کچھ مزہ لوٹے۔ استھان یعنی جگہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہیں یہ جگہ بہت پسند آئی، ہوا بھی ہلکے ہلکے چل رہی تھی۔ یوں تو سردی کا زمانہ تھا، لیکن کچھوے کی کھال اتنی موٹی اور اتنی سخت ہوتی ہے کہ فولاد ہی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، اس لیے اس میں سردی کا کیا اثر ہوتا۔ برفیلی ہوائیں آتی تو کچھوے اپنا منہ اپنی موٹی فولاد جیسی کھال میں چھپا لیتے، اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہوا کتنی ٹھنڈی ہے۔ ان کو یہاں پہاڑ کے دامن میں بہت اچھا لگا، اور اس بات پر حیرت ہوئی کہ آدمی بھی کیسا مورخ ہے کہ اتنی اچھی جگہ چھوڑ کر سمندروں میں گھومتا پھرتا ہے۔ ان کو بہت زور کی بھوک لگی۔ اب ظاہر سی بات ہے، لمبا سفر ہے، 20 سال کا سفر کرنے کے بعد انہیں بھوک لگ رہی ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے نا کہ 20 سال کے بعد، تو کسی کہانیوں میں اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں کہ 20 سال بعد، 10 سال کے بعد انہیں بھوک لگتی ہے، یا کوئی شیخ یا کوئی جو ہے پنڈت
तो इस तरह वो काफ़ी लंबी लंबी तपस्या करते हैं, बैठ जाते हैं वो 10 10 साल 20 20 साल, उन्हें भूख ही नहीं लगती। तो इसी तरह इनको भी कि वो 20 साल के बाद उनको भूख लगी है। उन्होंने सोचा कि खाना खाया जाए। ये सोचकर उन्होंने अपना खाना निकाला और बहुत से बड़े बड़े पत्ते इकट्ठा किए और फिर बड़े सलीके से इन पत्तों पर अपना अपना खाना निकाला। लेकिन जब खाना खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो देखा यहाँ पर तो पानी का नामो निशान भी नहीं, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। तब उन्हें ख्याल आया कि अब खाने के बाद पानी कैसे पिए। फिर अगर पास पड़ोस में पानी मिला भी तो पता नहीं कैसा हो। उनकी आदत तो समंदर का पानी पीने की थी, इस उससे ही उनका खाना हजम होता था। तीनों कछुए सोच में पड़ गए। उनके समझ में ना आया कि क्या किया जाए। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आखिर एक दूसरे से कहने लगे। बड़ा कछुआ बोला, मंझले कछुए तुम जाओ और समंदर से जाकर पानी ले आओ, फिर इत्मीनान से बैठकर खाएंगे। अब देखो, 20 साल का सफर करके आए हैं और यहाँ पर फिर से समंदर की तरफ भेजने की बात कर रहे हैं कि वहां से पानी लाने की बात करें। कहानी है तो कहानी किस्सों में इस तरह की चीजें आ जाती हैं। मंझला कछुआ बोला, मेरी तो राय यह है कि छोटे कछुए को जाना चाहिए। तो उस वक्त भी खासा चुस्त चालाक मालूम होता है। मैं तो उस वक्त बहुत थक गया हूँ। यानी जो बीच का कछुआ था वो थक चुका था। उसने कहा छोटे को जाना चाहिए, वो चुस्त तो चालाक भी है। छोटे कछुए ने बहुत आनाकानी की, मगर वो दोनों उसके पीछे पड़ गए और उसकी एक ना चली। आखिर मजबूर होकर छोटे कछुए को उनकी बात माननी पड़ी। वो बोला, मैं चला तो जाऊंगा मगर मुझे यकीन है कि मेरे जाने के बाद तुम मेरा इंतज़ार किए बगैर खाना चट कर जाओगे और जब मैं आऊँगा तो उस वक्त मुझे खाना भी मिलेगा, वो भी झूठा होगा। यानी उसको इस बात का शक है, मैं भाई मैं जाऊंगा तुम लोग खाना खा जाओगे, या फिर अगर थोड़ा सा मेरे लिए छोड़ोगे भी तो वो झूठा होगा। तो झूठा खाना किसको पसंद होता? किसी को नहीं होता। दोनों कछुए ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, करते रहेंगे। छोटा कछुआ संजीदगी से बोला, जी हाँ जरूर करोगे, मुझे तो यकीन है कि तुम हरगिज हरगिज मेरा इंतजार ना करोगे। मगर दोनों कछुए ने बड़ी खुशामद किया और उसे खूब पक्का वादा कर लिया कि जब तक तुम ना आओगे हम खाने में हाथ ना डालेंगे। आखिरकार मजबूर होकर छोटा कछुआ चला गया। अब बाकी दोनों कछुए बैठे इंतजार करते रहे। इंतजार करते रहे, करते करते महीने गुजर गए, साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए, 30 साल गुजर गए, 40 साल गुजर गए, 50 साल गुजर गए, यहाँ तक कि 100 साल गुजर गए। 100 साल गुजर गए मगर छोटे कछुए को ना आना था ना आया। यानी 100 साल का लंबा अरसा था, इंतजार करते रह गए वो बेचारे दोनों लोग। अब तो इन दोनों का मारे भूख के बुरा हाल हो गया। 100 साल इंतजार किया, 20 साल पहले कितने हो गए? 120 साल। उनको यकीन हो गया कि जरूर कोई ना कोई हादसा पेश पेश आया है, वरना कोई वजह नहीं थी कि छोटा कछुआ पानी लेकर ना आ जाता। उन्होंने सोचा कि अब इंतजार करने से कोई फायदा नहीं, अगर उसको आना होता तब तक आ जाता। जाहिर सी बात है, इतना लंबा कौन इंतजार करता है। आखिर भूख से बेकाबू होकर उन दोनों कछुए ने खाने में हाथ डाला। उन्होंने खाना खाया भी न था कि छोटा कछुआ चट्टान के पीछे से कूदता हुआ आया और बोला, मैं जानता था कि तुम दोनों हरगिज हरगिज मेरा इंतजार ना करोगे। मैंने पहले ही कहा था, इसीलिए तो मैं गया ही नहीं था, यही बैठा हुआ देख रहा था। दोनों कछुए भौचक्का रह गए, लेकिन कहते तो क्या कहते। अब जाहिर तो 20 साल, फिर 100 साल का इंतजार करते रह गए और 20 साल पहले पहुंचने में लगा, 120 साल बाद खाना खाने जा रहे। तो अब मतलब इतना इंतजार कौन करवाता है। तो एक कहानी थी, इस तरह हमने इसको समझ लिया। अब इसके सवालात को हम हल करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल है, कछुए पहाड़ों की सैर क्यों करना चाहते थे? अब देखो, हमने शुरू में पढ़ा ना, क्यों इरादा रखते थे वो? यानी वो पानी में रहते रहते थक गए थे, तो इसलिए वो पहाड़ों का सैर करना चाहते थे। अब देखो हमारे सामने जो है ये दूसरा सवाल है, वो पहाड़ों तक किस तरह और कितने सालों में पहुंचे? तो रेंगते रेंगते 20 सालों में वो पहाड़ों के पास पहुंचे।
तीसरा सवाल है, कछुए ठंडक का मुकाबला किस तरह करते हैं? उनके ऊपर मोटी सी खाल होती है, हाँ, वो उस खोल में अपने आप को छिपा लेते हैं और वो ठंडक का मुकाबला करते हैं। चौथा सवाल है, समंदर से पानी लाने के लिए मंझले कछुए ने क्या राय दी? कि छोटे को भेजा जाए, वो चुस्त और चालाक है। पांचवा सवाल है, छोटा कछुआ पानी लेने क्यों नहीं जाना चाहता था? उसे इस बात का डर था कि अगर मैं जाऊंगा ये लोग खाना खा जाएंगे, या फिर अगर मेरे लिए छोड़ेंगे भी तो झूठा खाना रहेगा। छठा सवाल है, बड़े कछुए ने कितने साल तक छोटे कछुए का इंतजार किया? तो उन्होंने 100 साल तक इंतजार किया, है ना, अभी हमने पढ़ा ना, 20 साल उन्हें पहुंचने में लगा और 100 साल वो इंतजार करते रहे। सातवां सवाल है, कछुओं के खाना शुरू करते ही क्या हुआ? जो छोटा कछुआ था फौरन कूद के सामने आ गया, बोला कि देखा, मैंने कहा था ना कि तुम इंतजार नहीं करोगे। तो इसी तरह हमारा जो आज का जो 8वां सबक है वो मुकम्मल हो गया, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आइंदा के लिए आप मेरे लिए मोटिवेशनल बनेंगे, यानी आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और मेरा हौसला अफजाई करते रहेंगे। मिलते हैं हम अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।